السلام عليكم طلاب. اليوم محاضرتنا راح تكون بالمولكيولر جينيتيك اليوم 30/3/2020 المحاضرة السابعة اللي راح تكون بعنوان Regulation of Gene Activity in Prokaryotic and Eukaryotic. This objective number 1 of this lecture. Number 2 Operon elements. Number 3 the Tryptophan Operon اللي هو other name Repressible Operon. Number 4 the lac operon اللي هو Inducible operon. Regulation of gene activity. First in prokaryotic regulation. طبعا راح ندرس بالبروكاريوتيك سيل أكثر من اليوكاريوتيك سيل، لأن اليوكاريوتيك سيل شوية العلم مالتها متقدم والخطوات شوية صعبة عليكم تفهموها، فراح ندرس بالبروكاريوتيك regulation or gene يعني regulation of gene activity. Because their environments يعني البيئة is ever changing يعني دائما تتغير. Bacteria do not need the same enzyme and possibly other protein all the time. يعني لأنه البيئة قد تتغير ما كل الأوقات تحتاج the same enzyme or protein all the time. أحد العلماء أو عالمين ما حاجة تحفظون أسمائهم هذول العالمين ولا السنة شافوا showed that Escherichia coli اللي هي من الجرام نيجاتيف بكتيريا is capable of regulating the expression of its gene. ايش معنى expression of its gene؟ يعني expression تذكروا من حكينا على ال steps of gene expression transcription و translation. هذا المقصود بال expression of its gene. They observed that the gene for metabolic pathway. ايش معنى metabolic pathway؟ المسارات الأيضية called structural gene. يعني البكتيريا تقدر، شافوا انه Escherichia coli capable تقدر انه تنظم الجين expression، اما تعمل له turned off or turned on، يعني اما تفتح الجين expression واما تغلق الجين expression. منو هيكون راح يكون بطل الفيلم مالته؟ structural gene. structural gene تعريف مهم one to several، أما يكون واحد أو عدد several genes coding for the primary structure of enzyme. راح يشفرون ال primary structure التركيب الأساسي للإنزيمز in metabolic pathway transcribed as a unit. transcribed as a unit يعني تستنسخ كوحدة واحدة. إذا كانوا several يستنسخون مرة واحدة as a unit كوحدة واحدة. وطبعا هسه يمكن من عد أقرأ هذا أو عد أشرحه ما تتخيلونه، لكن من السلايدات الأخرى راح يكون كلش واضح وكلش سهل عليكم. إحنا نحكي عن regulation. قلنا بالبروكاريوتيك in eukaryotic the same thing. ممكن إنه يكون هذا نفس الشيء with eukaryotic organism gene expression transcription and translation different with different environmental changes. يعني تختلف الاكسبريشن حسب بالenvironmental changes تغييرات البيئية and also depend on the function of the cell. تذكروا من شرحنا بالمحاضرة السابقة قلنا الاكسبريشن يعتمد على التايب and function of the cell. muscle cell الفانكشن مالته different from function of kidney cell from eye cell وهكذا. فكل هذه الجين expression turned off turned on هذا يتبع للregulation of gene activity in eukaryotic and prokaryotic. راح نركز على البروكاريوتيك ونبدأ إن شاء الله بالسلايد اللي جاي. عندنا الأوبيرون مصطلح جديد ظهر عندكم أيضا هو جاكوب أند مونود اقترحوا propose the operon. ليش اقترحوا مصطلح الاسم الأوبيرون؟ هو موديل to explain gene regulation حتى يفهمونا أو حتى يشرحونا gene regulation in prokaryotic. هم أكد in prokaryotic an operon typically include the following elements. قبل ما نحكي على elements وقبل ما نقرأ وقبل ما هذا الرسم نحن نجي على الرسم. يعني احنا الاليمنتس هم 3 سهل انه نقراهم، بس انا اريد اشرح لكم على الرسم. لاحظوا موجود عندنا بروموتر كل مر علينا هو قلنا short sequence of the DNA attached with RNA polymerase يعني for transcription. الثاني نمبر 2 الاوبريتر هو موقع أو site on the DNA that active repressor bind to it يعني لما يرتبط بينه راح يمنع ال RNA polymerase من الارتباط بالبروموتر.
نجي على الريجولاتوري جين. الريجولاتوري جين هذا either give active repressor or inactive repressor. ممكن هذا ينطينا active، يعني ايش معنات الريبريسر؟ هو كابح او مانع او معوق لعملية ال RNA او الترانسكريبشن. لاحظوا مرت له أولى. An operon typically include، هاي بالامتحان ممكن أجيبها أو بالفراغات، includes the following elements. أقلكم give the elements of operon، أو أقلكم operon typically include the three main elements اللي تذكروها وهكذا. هي promoter، افتهمنا ايش منه وافتهمنا موقعه، وأهم شيء تحفظون هذا الرسم جدا جدا مهم. والoperator next to a promoter and regulatory gene اللي هو راح يكون موقعه outside the operon، نشرحه في السلايد الآخر إن شاء الله. نجي على أول واحد إحنا شرحناه بس راح نعيده. على الرسم أيضا نحكي promoter a short sequence of the DNA، يعني هو سلسلة قصيرة من ال DNA where RNA polymerase first attach، راح يرتبط بينه ال RNA polymerase to begin transcription، حتى يبدأ الترانسكريبشن الاستنساخ of the group gene. حتى هذه الجروب جين قلنا 1 to several، أما يكون 1 gene or several gene. A promoter signal ذكرناه بالمحاضرة السابقة، signal where transcription is to begin، هو بداية الترانسكريبشن، هو السيجنال إشارة للترانسكريبشن. A promoter signal either is active or not. هذه السيجنال ممكن أن تكون active or inactive. إمتى تكون active؟ لما يكون transcription occur. إمتى inactive؟ transcription not occur. إمتى occur وإمتى not occur؟ لما يكون promoter خالي ما مرتبط بينه الأكتيف repressor راح يكون active. يعني البروموتر لما يكون ما مرتبط بينه الأكتيف repressor راح promoter يكون active site for attachment with RNA polymerase. لكن البروموتر من bind with active repressor prevent أو يكون كبلوك أو حجر عثرة to attachment between RNA polymerase and promoter. افتهمنا السيل promoter اللي هو number 1 of operon elements. نيجي على number 2 of operon elements هو الoperator. A short portion of the DNA also هو DNA where an active repressor binds. When an active repressor binds to the operator، لما يرتبط الactive repressor with operator، لاحظ ايش راح يعمل؟ RNA polymerase cannot attach to the promoter، لأن من يرتبط هوني الactive repressor راح يمنع attachment between RNA polymerase and promoter. In this way the operator، بهذه الطريقة الoperator control راح يسيطر على transcription of structural gene. جينا هسه على structural gene اللي ذكرناه، قلت لكم مصطلح مهم وتعريف مهم، هي هذه structural gene اللي قلنا 1 to several و transcript as a unit، يعني راح يصير بها الترانسكريبشن as a unit. واضح يعني طلاب؟ نجي على number 3. number 3 regulator gene أو regulatory gene normally located outside the operon، يعني ما إلا يكون next to or beside، راح يكون outside of the operon في منطقة أخرى يعني. and controlled by its own promoter، يعني هذا عنده promoter خاص بينه. code for a repressor، يعني هو يشفر لنا أو ينطينا الريبريسر either active or inactive that control whether the operon is active or not. لما يكون active repressor راح يعمل inactive للtranscription، لما يكون inactive repressor راح يعمل لنا active transcription أو يعمل لنا turned on أو turned off. إيش معنى turn on؟ يعني تفتح، و turn off يعني تقفل. واضح عيني؟ هسه ال 3 main elements of operon شرحناها وأتوقع واضحة، ومن درستم على هذا الرسم راح يكون شيء واضح. عندنا regulatory gene، promoter، operator، also structural gene. structural gene اللي ذكرته هي ما من الأوبيرون، هي لأنه تختلف من جين إلى آخر، فهي 3 main elements اللي ذكرناها promoter، operator، regulator gene. هسه نجي على أنواع الأوبيرونات. جبنا نوعين من الأوبيرونات في هذه المحاضرة حتى نحاول نشوف الفرق بيناتهم. أيضا
Jacob and Monod found that some operon in Escherichia coli usually exist on rather than off. تكون دائما مفتوحة يعني transcription active rather than turn off يعني transcription inactive. يعني دائما مفتوحة ويحدث transcription بأما أوبيرون اسمه تريب أوبيرون. التريب من وين جت؟ هذا مختصر لأمينو أسيد تريبتوفان. For example in تريب أوبيرون they reproduce 5 different enzymes يعني الناتج من الترانسكريبشن وبعدين الترانسليشن 5 different enzymes. هذول ال 5 different enzymes are a part of anabolic pathway. ايش معنات anabolic؟ يعني pathway مسار بنائي for the synthesis of amino acid tryptophan. يعني هذه الخمس انزيمات كلها تشارك بباثوي يعني بمسار ايضي حتى تبني التريبتوفان. تتذكرون طلاب من حكينا على الجين هو هذه الجينات اللي موجودة على الدي ان اي، بعدين تستنسخ ترانسكريبت تو ماسنجر ار ان اي بعملية ترانسكريبشن اللي هي first step of gene expression. بعدين راح يجينا second step of gene expression اللي هي الترانسليشن. These 5 different enzymes involved in the synthesis of tryptophan in anabolic pathway. يعني التريبتوفان يبدأ بباثوي، الأي يتحول إلى بي والبي يتحول إلى سي والسي يتحول إلى دي والدي يتحول إلى إي. فهوني أكو إنزيم، فهوني بهذه الخطوات الأي إلى بي تحتاج إنزيم، البي إلى سي يحتاج إنزيم، وهكذا وهكذا على سبيل المثال. يعني كل تحويلة من مادة إلى مادة حتى يتكون التريبتوفان يحتاج إلى إنزيم. تتذكروا من حكينا 1 جين 1 إنزيم، يعني إذا حصل عندنا ديفكت هوني راح يصير عندنا ديفكت بالإنزيم الأي ما تتحول إلى بي. تتذكروا من حكينا هذا الحكي بالجين إكسبريشن. زين إحنا هسه هذا هو الأوبيرون أوف تريبتوفان. عندنا ريجولاتوري جين، عندنا البروموتر، وعندنا اوبريتور، وعندنا ستراكشرال جين. هذول الثري مين إليمنتس للإيش؟ للأوبيرون. والستراكشرال جين هذا مختلف من أوبيرون إلى آخر. زين ريجولاتوري جين بالتريبتوفان أوبيرون راح يعطينا inactive repressor، هو خلقته ينطي inactive repressor. فلما ينطي inactive repressor هذا يعني repressor that unable inactive و unable attached to the operator. لما يكون inactive يكون unable to attach to the operator. Therefore the RNA polymerase can attach to promoter. In this case, RNA polymerase is able to bind to promoter and the structural gene of the operon are ordinarily expressed. يعني الترانسكريبشن turn on. أعيدها مرة ثانية. هذه الحالة من التريب أوبيرون الريجولاتوري جين أما ينطينا inactive repressor أو ينطينا active repressor. بحالة التريب أوبيرون إيش راح ينطينا؟ inactive repressor يعني كابح غير نشط. لما يكون غير نشط unable to attach operator فمعناته هذا المسار free ماكو بلوك. معناته ال RNA polymerase able to attach promoter and transcription begin. يعني ال transcription يبدأ وال transcription turned on to transcript 5 gene of 5 different يعني coded of enzyme. واضح عيني؟ هسه الحالة الأخرى لما يكون التريبتوفان موجود، هذه الحالة هون التريبتوفان ما موجود absent، فلهذا الخلية تحتاج إنه تبدي تريبتوفان، فلهذا إنه يكون تنطينا inactive repressor وما يقدر إنه يرتبط بالأوبريتور. لكن في حالة إنه التريبتوفان موجود والتريب أوبيرون هو ما راح يتغير أيضا ينطينا inactive repressor. لكن إيش راح يصير هون بهالحالة؟ التريبتوفان bind to repressor change the shape now of the repressor convert into active repressor. This active repressor bind or able to bind with operator. In this case, RNA polymerase cannot bind to promoter and prevent transcription. وtranscription turned off. واضح طلاب؟ الخلية ما تحتاج التريبتوفان. فليش تبنينه؟ لأن هون التريبتوفان موجود
ارتبط بالinactive repressor حوله إلى active repressor فعمل prevent transcription. فإحنا عندنا الخلية البكتيرية أو أي خلية عادية، إحنا عم نحكي على بروكاريوتيك بس نقدر نتخيلها إنه الخلية إذا ما تحتاج ليش تبني؟ فهوني في السلايد اللي قبله راح أعيده كان تريبتوفان ما موجود، فinactive repressor قدر يرتبط بالأوبريتر ويمنع الRNA polymerase من يرتبط بالبروموتر ومنع الترانسكريبشن. تمام؟ في حالة وجود التريبتوفان convert inactive repressor to active repressor able to bind with the promoter and prevent RNA polymerase from attach with the promoter and prevent transcription. واضح عيني طلاب؟ فإيش راح نسمي هذه الحالة؟ الانتاير يونت كله هذا اليونت اللي عندنا للأوبيرون راح نسميه repressible operon. والتريبتوفان هذه الموليكول تريبتوفان اللي هو الأمينو أسيد is called the corepressor، يعني ساعد الريبريسر بأنه يصير أكتف حتى يمنع الترانسكريبشن لأنه موجود بالخلية والخلية البكتيرية ما راح تحتاجه. نجي على الخلاصة. The trip operon إيش نسمينه؟ Repressible operon، يعني أوبيرون كابح. are usually involved in anabolic pathway، يعني يكون موجود بالمسارات البنائية. that synthesize يعني يبنى a substance needed by the cell، يقوم ببناء substance أو مادة تحتاجها الخلية. نجي على النوع الآخر من الأوبيرونات اللي نسمينه لاك أوبيرون. من جاي هذا الاسم؟ من وين جاي لاك أوبيرون؟ جاي من اللاكتوز. اللاكتوز هو سكر ثنائي. بكتيريا ميتابوليزم is efficient، يعني تكون كلش واضحة الفعالية. when there is no need for certain protein، إذا ما تحتاج بروتين or enzyme the gene that are used to make them، الجينات اللي تعمل البروتينز والإنزيم are usually inactive، فما يحدث عندنا gene expression لا transcription ولا translation. for example if milk sugar lactose is not present، يعني إذا كان اللاكتوز اللي هو هذا اللاك جاي من اللاكتوز is not present there is no need to express gene for enzyme involved in lactose catabolism. طبعا ليش catabolism؟ لأنه مسار هدم، لأن اللاكتوز الخلية البكتيرية ما تقدر يعني تتغذى عليه، لازم تحول، لأنه هو سكر ثنائي دايسكرايد، لازم يتحول إلى المونوسكرايد عن طريق pathways اسمه catabolism pathway. فلهذا إذا كان if milk sugar lactose is not present there is no need to express أو يعني gene expression for enzyme involved in lactose metabolism. but when Escherichia coli denied تحرم من الجلوكوز and is given the milk sugar lactose، إذا أعطاها sugar lactose instead glucose it immediately بالحال begin to make 3 enzymes، تعمل 3 إنزيمات needed for the metabolism للأيض of lactose. these enzymes are encoded by 3 genes. يعني مرة ثانية أقول اللاج أوبيرون هو ليش سمونه لاج أوبيرون؟ لأنه مختصر من اللاكتوز. الخلية البكتيريا ممكن أنه تتغذى على الجلوكوز، ممكن تتغذى على اللاكتوز. إذا تتغذى على الجلوكوز ماكو مشكلة، لا تعمل جين اكسبريشن حتى تعمل كاتابوليزم لللاكتوز ولا تحتاج. بس إذا أعطوها لاكتوز هو سكر ثنائي ما تقدر تعيش علينا. فهذه الجينات اللي مسؤولة عن الكاتابوليزم أو breakdown of lactose. one gene is for an enzyme called galactosidase which break down the disaccharide lactose. احنا قلنا اللاكتوز هو disaccharide to glucose and galactose. The second gene code for permease that facilitate the entry of lactose into the cell. يعني هذا البرميز راح يساعد دخول اللاكتوز إلى داخل الخلية البكتيرية. and third gene اسمه trans-acetylase which has an accessory function، وظيفة مساعدة in lactose metabolism في أيضا اللاكتوز. هسه نيجي على الرسمة مالته الحلوة راح تشوفوها، خليتوا لكم الاثنين في حالة وجود اللاكتوز وعدم وجود اللاكتوز. باللاج أوبيرون أيضا نفس الرسم، regulatory gene promoter operator وأبدا لا تخافون ماكو اختلاف. بعدين يجي عندنا structural gene، هنوك كانوا 5 structural gene وهاني 3 structural gene.
باللاج اوبيرون المختلف عن التريب اوبيرون regulatory جين ايش راح ينطينا active repressor. هذاك ايش كان عندنا inactive repressor. هذا الفرق. الاكتيف repressor مباشرة لانه active bind or able to bind with operator. لما يكون bind with operator prevent RNA polymerase يعني prevent attachment between RNA polymerase and promoter site and then prevent the transcription. تمام. لما نقول prevent transcription يعني يحول convert transcription إلى transcription turn off يعني ماكو transcription. زين في حالة إنه اللاكتوز موجود نحتاج الأنزيمات الجلاكتوسايديز والبرمياز والترانسكريبتيز اللي ذكرناها من السلايد اللي قبل. فإيش راح ينطينا الريجولاتوري جين؟ أيضا ينطينا الأكتيف ريبريسر مثل ما هون أكتيف ريبريسر. الأكتيف ريبريسر راح يرتبط بينه اللاكتوز. لما يرتبط بينه اللاكتوز راح يحوله إلى شكل آخر. يعني لما يكون لاكتوز بايند انتبهوا with repressor and repressor undergo changes يعني changes بالإيش؟ بالشيب مالته in shape that prevent it من يتغير الشكل مالته prevent it from binding to operator. راح يمنعه من البايندينج with operator. في هالوقت ال RNA polymerase can bind to promoter and the transcription open or turned on. تمام؟ فبهالحالة ايش راح يكون اللاكتوز induce for transcription ما مثل التريب اوبيرون. لما موجود التريبتوفان عمل repressible. تمام؟ فهذه على نفس المبدأ اللي شرحناه بالتريب اوبيرون تريبتوفان او التريب اوبيرون لكن بالعكس. هوني كان عندنا inactive repressor هوني active repressor. هوني لما يرتبط التريبتوفان ايش راح يعمل؟ تريبتوفان غيح يمنع البناء. هوني هذا راح يمنع الهدم لما يرتبط اللاكتوز. فهذه حتى تتلخص عندكم انتم كرسم واضح بالنسبة لكم. وحتى تتلخص عندنا باللاج اوبيرون احنا سميناه هنوك الريبريسبل اوبيرون هوني انديوسبل اوبيرون لانه الموجود اللاكتوز لما موجود اللاكتوز عمل انديوس للترانسكريبشن فاللي سميناه محفز للترانسكريبشن. usually necessary to catabolic pathway يعني بمسارات الهدم that break down a nutrient لتكسير أو يعني تحطيم للنيوترينت. احنا نقول تكسير أو يعني مثل ما نقول catabolic للهدم. هسه نجي احنا حتى نسهل على نفسنا عملت لكم جدول يميز لكم بين اللاج اوبيرون والتريب اوبيرون. اللاج اوبيرون catabolic pathway هوني anabolic pathway break down the nutrient بالكاتابوليك هوني synthesis nutrient. هذا lactose break down tryptophan synthesis. باللاج اوبيرون when the lactose is present هاي تنتبهوا له induce the transcription and translation occur. هوني بالعكس when the tryptophan is present repressor the transcription يعني يمنع أو يكبح أو يثبط transcription and translation. Lactose is named inducer يعني محفز. Tryptophan is named repressor يعني مثبط. The entire unit of operon named inducible operon. The entire unit يعني الوحدة كلها للأوبيرون named repressible operon. من حفظتم هذه مع الرسومات أبدا ما راح تنسوها. Further control of the lag operon. أكو طريقة أخرى بالنسبة لللاج أوبيرون أيضا للريجوليشن. A molecule called cyclic AMP هو هذا الcyclic AMP. تتذكرون الcyclic AMP كن شرحناه في محاضرة سابقة كان مال AMP مال أدينين كان الجوانين لما قلنا يعمل كاب على الاماتور messenger RNA. The cyclic AMP هو derived from ATP and contain one phosphorus group. This phosphorus group attached to the ribose sugar in two sides يعني في منطقتين يرتبط بيها. زين الcyclic AMP
bind with catabolite activator protein site on the DNA. لما يرتبط هذا السايكليك AMP with catabolite activator protein راح ينطينه طاقة. لما ينطينه طاقة ايش راح يصير؟ RNA polymerase better able to bind to the promoter. لما هذا موجود السايكليك AMP وموجود عندنا الكاتابولايت اكتيفيتر بروتين، هذول راح يرتبطون سوا. polymerase RNA polymerase is now better able to bind the promoter so that the lag operon structural gene are transcribed leading to their expression. هذا يعني مقدمة حتى تفهمون هالرسمين اللي كلش واضحين، واختصرتوا لكم جدا، خليتوا لكم الشرح بس مجرد لكل حالة سطرين أو ثلاثة. لما يكون عندنا لو جلوكوز ما موجود، وين جلوكوز level are low ما موجود أو قليل، cyclic AMP is produced. هذا راح ينشأ داخل الخلية وراح تكسر كميته. The cyclic AMP attached to the catabolite activator protein. هو هذا الكاتابولايت activator protein، وهذا السايت of catabolite activator protein on the DNA يكون next the promoter allowing هذا المركب compound to bind DNA. catabolite activator protein helps يساعد RNA polymerase bind to the promoter، يساعد على ارتباط ال RNA polymerase promoter resulting in high level of transcription. لأن ما موجود جلوكوز معناته موجود لاكتوز، ما تمام؟ فحتى نعمل transcription on لازم اكو فقط شيء يساعد ال RNA polymerase حتى يرتبط بالبروموتر. منو يساعده؟ catabolite activator protein والسايكليك AMP. لما يكون الجلوكوز هاي راح منو يقل نسبته؟ السايكليك AMP راح يقل بالخلية ويكون ما موجود، يعني صنعته تكون قليلة. catabolite activator protein cannot bind to DNA without cyclic AMP. يعني هذا without لأنه cyclic AMP راح ينطينه طاقة energy، فلما يكون الcyclic AMP ما موجود هذا cannot bind to DNA without cyclic AMP. So transcription occur only at low level، فيحدث بدون نشاط أو low level أو turned off. Eukaryotic Regulation احنا حكينا كل هذه السلايدات حكينا على البروكاريوتيك. باليوكاريوتيك عندنا 5 steps of regulation in eukaryotic. نمبر 2 كلكم شرحناها بالمحاضرات السابقة. chromatin structure. نمبر 1 chromatin packing is used as a way to keep gene turned off or turned on. تتذكرون بالهيتيروكروماتين واليوكروماتين. transcriptional control. In the nucleus, transcription factors may promote or repress the transcription, the first step of gene expression. النمبر 3 control يعني post transcriptional control. تتذكروها بالسلايدات اللي شرحناها مع الكاب جوانين ومع البولي ايتيل ومع السبليسوم بالانترون، وهكذا شرحناها بالمحاضرات السابقة. أنا راح أطالبكم بس بالعناوين، ما أريد شرح، ما أريد أشرحها بس بالعناوين تذكروا لي. طبعا هو رقم 5 نسيت وأخلي رقم 5. نمبر 4 translational control cause the presence of the 5 cap and 3 polyatyl can affect the length of the translation وهكذا. أنا لأن ما راح أشرحها بتفصيل لأنه ما أريد أطالبكم بها، لأنه يعني كلش اختصرتوها، هي ما تفهم إذا ما تكتب بالكامل، فلهذا أطالبكم بس بالعناوين. نمبر 5 post translational control. هذه بالنسبة لليوكاريوتيك، يعني 5 steps to gene regulation أو gene expression in eukaryotic cell. طبعا شوية تكون أعقد من البروكاريوتيك. كملنا المحاضرة إن شاء الله، وأتمنى لكم التوفيق، وأتمنى تقروها if organisms could talk. إذا الأورجانيز تكلمت ماذا تقول؟ أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.